दोष गलानी तो हाँ 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 ना ना हाँ ये साଙ୍ଗे साଙ୍ଗे रितम भाई आसुच्च अरे तरंजित खाना म गोटे कौन थे पुराना सीरियल गोटे बड़ घर बड़ गुमर कथा से कौन ये मुख्यमंत्री थे हाँ डहरा मुख्यमंत्री जय हो कहते माँ अरे किछि नहीं सी गोटे कैमेरा नहीं 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 अपा कही काली आसो बोली लेट नाइट मना कले कहले ना हो पार कौन सीरियल टाइम है चेंज है आज शूटिंग हम हाँ नहीं से रितम भाई डाकिली हठात कि कथा अरे सी खाली घरे बस जो डाक सी आसिले किसी ना तीन टा कैमेरा लगी गोटे कैमेरार पैसा भी सी देवे भड़ा मुझे जानी एपिसोड लोक देखिए नहीं कि जेहेतु कैमेरा भड़ा दिखाई गोटे दिन शूटिंग भी हवा दरकार तबे कहले केमती हम पुणी गेस्ट मिलवा दरकार ना हठात रात 11 क्या डाकि हाँ तो रख भाई रख कौन हूँ सोनू फोन भाई नमस्कार सोनू फोन नहीं फोन नहीं विकास किए फोन नहीं भाई नमस्कार कौन है विकास आप मैंने सुसज्जित रिसीप्टा कला तो सुसज्जित फूल नहीं जाइए फूल फूल आप बुके देनी हाँ अरे विकास से बुके पैसा खाईदेलु तू कहीं मत डाकी कहलु सତରେ भाई आप ना मु स्टेपिंग स्टेपिंग नुहे भाई सी अलग मुझे मिछ कथा कही गोटे मैनेज कर आप से कथा छाड़ू ना ना मु जाउची ना कि कथा आप बयस रागुंट आ रागिया बयस रागिन दमु रागिन मु माने ना ना मते लागु मु भूल जगह पळे आसी मु आसु ना 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 शुणते ये जो आप जो पिंधिकी आसछंती ये ऊपरटा एटा आपनकर तो माने बॉटम पर्यंत पाउछ नो नो कोन कहे तो मु आ गोटे माने कहार साइड घर रो मागी गनी पिंधि छु ना कोन मु भाबिले आपण बदे आगुर पतला थिबे एटा पाइबो कि ने एबे आपण टिके बढ़ी जाइछंती मन बढ़ी जाइछ मु कमी छि साइज 12 थर सूर्य नमस्कार डेली करू छि जानि छु 12 सॉरी 21 थर आगो 13 करू तबे 21 कमिलेनी 120 113 सूर्य नमस्कार करूचंती कि शीर्षासन करूचंती लुंगी पिंदी सेटा मु जानि नै किंतु आपनकर किछि कमी नै आपण मो साथ जो करूथिले 6 मास तळे आपण मो साथ करूथिले सेतरे आपनकर जा थिला ताटो अधिक बढ़ी जाइछ भितर एनीवे ठीक अछि देखत भाई एटा हम रेकॉर्ड कर दबा शूटिंग हबो रेकॉर्ड हबो YouTube रे पडिबो न पडिबो सेटा मु कहि परिबो जदि किछि भलो कंटेंट मिली गला आठारु आ के आसी गले बेटर ये सेति पे कोति स्टेपिंग कर दकर मु जाउ की कथा माने सत कथा सुनत भाई मु आगे गोटे कथा पछरटा कहे नै जहाँ खोला खोली कथा मुझे रेकर्ड करदेवी पढ़ु नु आप पचारे पकईलु 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 आपन तो किसी कम ना नहीं आप शूटिंग करूना घरे बस तब सीधा आप खाली अनबे किए पकईला न पकईला मत घन घन फोन करेंगे आप यूट्यूब पकईलु पकईलु मुझे पकई पार्टी आपको जिते आंसर दवा अपेक्षा मुझे प्रथम कहीदे भाई रेकर्ड हम निश्चिंत शूटिंग हम निश्चित एडिटिंग भी हम निश्चिंत किंतु अपलोडटा हम निश्चित बोली मुझे कहीपर ना माने सब तो निश्चिंत सेटा के अनिश्चित हेलो मतलब कितने नंबर फ्लोर है कितने 7 अरे हाँ अरे लिफ्ट काम कर लिफ्ट गोठी लिफ्ट हाँ हाँ ये लिफ्ट खोला अच्छी अरे ये चलुनी कहला लिफ्ट अच्छी लिफ्ट न था कि लिफ्ट लाइन थी दरकार ना अरे हे अरविंद तू मत माइलु कहला 7th फ्लोर सीढ़ी तो थी कौटी गोटे सीढ़ी हाँ सीढ़ी अच्छी सीढ़ी चढ़ी हे प्रभु लिफ्ट काम करनी कौन टा फोन करी तेरी क्या चल बाबू बाबू सुनो 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 ये स्टूडियोटा केते नंबर फ्लोर 7 नंबर 7 आज्ञा एटा 1 आज्ञा एटा ग्राउंड हेतु 1 कोन हो चलो अरे बाबू लिफ्ट खराब है ना लाइन नहीं बा ये खराब है जी हैं खराब है जी खराब है जी आज्ञा हे बाबू आज्ञा
এটা କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? 4 ହେଲା ଆଉ 3ଟା ଜମା ଆଉ হ্যাঁ ଆଉ 3ଟା ଜମା 4 ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ହେ ରେ ଆଉ ତୁ ଡାକିଦେ ଏଇଠି ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନେଇଯିବୁ ନାଇଁ 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 ଥାଉ ଥାଉ ଆସନ୍ତୁ ବସିଲ ମୁଁ ଯାଇହେବନି ଲିଫ୍ଟ ସଜାଡ଼େ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ହରେ ଅରବିନ୍ଦ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଅରବିନ୍ଦ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନଉଛୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ନଉଛୁ ନା ଏକାଥରେ ଉପରକୁ ନଉଛୁ କେତେ ଉପରକୁ? ହରେ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଅରବିନ୍ଦ ଦୟାକରେ ହେ ଅରବିନ୍ଦ ଅରବିନ୍ଦ ହେ ହେ এটা কেতে গিরে 5 6 ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ମତେ ଧ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦଇତାରି କଣ କଲ ତମେ? ନା 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 ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତୁ ଶୁଣୁ ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଡାକି ବସ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଫକୁ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନେଇଥାନ୍ତି ମିଶେଇକି। ହଁ। ଫକୁ ଭାଇ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ସିରିଏଲ ରହିଗଲା ସେ ପଳେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ତ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ତ ହବ ଠିକ। ଭାଇ ତ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଆସିବେ ନାଇଁ, ଏମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଇଏ ବିଜନେସ ଫାଙ୍କା ଥିବେ ସୁଟିଂ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ କିଛି- ଆରେ ମୋ ଘର ତିଆରି ଚାଲିଛି ରିନୋଭେସନ ତତେ କହିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେପଟେ ଗଲେ ପାଇପ୍ ଲାଗିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚାଲିଛି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଥରେ ଯୋଉ ଗାଡ଼ିରେ ସୁଟିଂ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଗ୍ୟାରେଜଟା ଭାଇ ଆପଣ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ସେଟା କ'ଣ ମାନେ ଜାହାଜ ଫାହାଜ ତା ତଳେ ରଖିବେ ନା କାର ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାରେଜଟା? ଡମ୍ପର ରଖିବି ଡମ୍ପର। ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାରେଜ କିଏ କରେ? ଆପଣଙ୍କର ସାଇଜ ବୋଲି କ'ଣ ଆପଣ ସାଇଜଟା ବି ବଢ଼େଇ ଦେବେ? ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ ରଖିବେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ସେଇ ସାଇଜରେ କରିବେ ନା ଛାତଟା। ଆପଣ ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ଏତିକି 200 ଫୁଟ ଲମ୍ବାରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜ। ଆରେ ଶୁଣୁ ତା ପଛରେ ବହୁତ କାରଣ ଅଛି ତତେ ଗଲେ ଦେଖିକି କହିବୁ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛୁ? ସେ ଗ୍ୟାରେଜ ଭିତରେ ପଚାରେ। ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ନାହିଁ ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ ସାଇଜ ଯାହା ଆପଣ ସବୁ ଜାଗା ଜିନିଷକୁ ସେୟା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏତେ ଲେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ଭାଇ ମତେ କଥା କୁହନ୍ତୁ? ଆରେ ରାସ୍ତା ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ନା ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବ ଡେରି ହବନି। ଗାଡ଼ି କୋଉଠି ରଖିଲେ? ଏ ରଖିଛି ଏଇଠି। ମୋ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ଥୁଆଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯାହା କହ ସେ କୋଉଠି ସାଇଜ କରି ରଖିବ। ନାଇଁ 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 ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ଗାଡ଼ି ଠିକ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଦେଖିକି କରିଦେଇ ଆସୁ ଯାଇକି କି ଦରକାର ନାହିଁ ସେ କାହିଁ ଯିବ ମାନେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଥାଉ। କାହାର ଅଟୋ ଆସନ୍ତି ବା କ'ଣ ଅଟୋ ଆସନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଗୁ ଚଲ ଏଇଠି ଏଇଠି ରଖ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ବାଁ ପଟେ ପୁରେଇ ଦିଅ। ନା ନା ଯାଇ ହବ ନାହିଁ କ'ଣ ଯାଇ ହବନି ମ? ଆରେ ଭିତରୁ ଗଡ଼େଇ ଦେଲେ କ'ଣ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି କୁହାଯାଇଥିଲା ଏଇଠି ଯିବେ ଆଉ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଥିଲା ଏଇଠି ଯିବ ଗାଡ଼ିଟା ସିନା ୱାସିଂକୁ ଦେଇଛି ବୋଲି ଏତେ ଅସୁବିଧା ତମେ ଭାଉ ଖାଉଛ। ହଉ କେତେ ପଇସା ହେଲା? 20 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା 20 ଟଙ୍କା। ପର୍ସଟା ଗାଡ଼ି ରହିଗଲା ତ କ'ଣ କରିବା? ହଁ ଦଉଛି ଦଉଛି ରେଜା ପଇସା କ'ଣ ହାତ ବାଜିଲାଣି ଦେଖିବା କେତେ ଅଛି। ହଉ ହଉ ନା ନା ହଉ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ ଭାଇ ହଉ ଭାଇ ହଉ ହଉ କ'ଣ ହେଲା? 16 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ହେଁ 17 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ତମେ 20 ଟଙ୍କା କହିଲ ପରା। ଆଉ 17 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେବନି ନା? ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦୁଇଟା ଲୋକର ଜାଗା ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ 40 ଟଙ୍କା ଜାଗା ତ 20 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଦଉଛନ୍ତି? ଦିଟା ଲୋକ ଜାଗା ନେଉଛି 40 ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ଆପଣ 20 ଟଙ୍କା କହିଛି ନା? ହଉ ତମେ ରଖ ତମେ ରଖ ଆରଥରକୁ ଦେଖିବା ତମେ ରଖ। ହବ ନା ହବ ନାହିଁ ଆରେ ତମେ ରଖ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛ? ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। 20 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି 17 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ପୁଣି ଆଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଗାଡ଼ିଟା ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି ତ ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ତୋର କହିଛୁ ଟାଇମ୍ଟା ହେଇଯିବ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆସିଲି ଆଉ। ଆରେ ଅଟୋ କ'ଣ ସେ ତ ମୋର ଆସିବା ଦରକାର ଅଟୋ ହଉ କି ଗାଡ଼ି ହଉ କି ସାଇକେଲ ହଉ କ'ଣ ତୁ ଯଦି ନବୁ ନହେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ବସନ୍ତୁ ଯୋଉ ଇଏ ଭାଇ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର କେବେ ଆରମ୍ଭ କଲେ? କ୍ୟାରିୟର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଆପଣ ଅଭିନୟ କଲେଣି? ଏବେ ବି ତ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖିଲେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଆହୁରି ଆଗରୁ କରିଛନ୍ତି।
ମାନେ କ'ଣ ମା ପେଟରୁ ନାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ତୃତୀୟରେ ପଢ଼ୁନଥିଲେ ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ। ପ୍ରଥମ ହଁ ନାଇଁ 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 ଏ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଏତେ କଥା ନାହିଁ ଇଏ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କାଶ୍ୟପ ମୋତେ ଠିଆ କରିଥିଲେ ବାବା ଥିଲେ ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଆପଣ କାଶ୍ୟପ ତା ପୂର୍ବରୁ ବସିକି ରହୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ। ବସି ରହୁଥିଲେ ମାନେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପୁରା ଆଉ କେମିତି ସିଏ ଠିଆ କରେଇଲେ ଫାଷ୍ଟ ହଁ ଆରେ ସିଏ ଠିଆ କରେଇଲେ ମାନେ କ'ଣ ଲାଇନରେ? ହଁ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା ବସିକି ରହୁଥିଲେ ମୁଁ ବୋଧେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇପାରୁନଥିଲେ। ହଉ ତାପରେ ସିଧା କଥା କହିହେବନି ବୋଧେ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁ ସେ ଛାଡ଼ ମୁଁ କଥା ଶୁଣୁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କାଶ୍ୟପ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ବାବା ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲେ ନା ସିନିୟର ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଏକ୍ସରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତ ତାଙ୍କ ସବୁ ଡ୍ରାମା ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡକ୍ଟର ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କର ଡ୍ରାମା ହୁଏ ତେଣୁ ମୋତେ ଛିଡ଼ା କରେଇଥିଲେ ସେଇ ମୋର ମନେ ଅଛି ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଏବେ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ସାହୁ ସେ ଦାଦା ଆସିକି ମୋତେ ନେଇଗଲେ ଘରୁ ରାତି 10ଟା ବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ବସିଥିଲି ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ଦାଦା କିଛି କ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ରାଇମ୍ କରିଥିଲେ କି? ରାତିରେ କାହିଁକି ନେଲେ? ଦିନରେ ତ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ। হ্যাঁ 9টা ବେଳେ ସୁଟିଂ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରାତି 9ଟା ରାତି ପାଇଁ ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହଠାତ୍ ଦେଲେ ତାପରେ ହଠାତ୍ କହିଲା ଆସେ ଯିବା କାହାକୁ ତାପରେ ନାରଦର ଛୋଟ ପିଲା ଚରିତ୍ର ଛୋଟ ପିଲା ଚରିତ୍ର ତ କାହାକୁ ନେବ ତାପରେ ବୋଧେ ସେଠି ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲା ଏଇ ସମୟରେ ତମେ ଯୋଉ ପାଣିଟା ନ ପୁରେଇଲେ ହବନି ସାଉଣ୍ଡଟା ଏଠି ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଏଟା କହିବାକୁ ପଡିବ ସବୁ ଖୋଲିକି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ ହେଲେ? ଠିଆ ହେଲେ। ହଁ ଠିଆ ହେଲି ଠିଆ ହେଇକି ଗରମ ହେଉଛି ଏସିଟା ଦେଉନୁ ଚାଲିଛି 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 ସଫା କରୁନୁ ବୋଧେ ଚାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ଟି ଆପଣ ଟିକେ ପତଳା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତ ହଁ ସେ ଛାଡ଼େ ନେଇକି ମୋତେ ଛିଡ଼ା କଲେ ନାରଦର ଛୋଟ ପିଲା ଚରିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କାଶ୍ୟପ ମୋତେ ସେଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଡେବୁ କୋଉଥିରେ ସେଟା କୋଉଥିରେ ସେ ଡ୍ରାମା ନାଁଟା ମନେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ମୋର ମନେ ଅଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ରାତି 9ଟା ବେଳେ ସେ ପ୍ଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେଇଟା 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ପ୍ଲେ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେ ଢୁଳେଇ ଡାଇଲଗ୍ଟି କହିଥିଲି। କେତେ ଜଣ ଆପଣ ଥିଏଟରରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଥିଲେ? କେତେ ଜଣ ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ? ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ଥିଲେ ମୁଁ ତା ଭିତରୁ ଛୋଟ ପିଲା ଚରିତ୍ରଟା କରିଥିଲି। ଅଧିକ ଲୋକ ଦର୍ଶକ କି ନଥିଲେ? ନା ଦର୍ଶକ ଫୁଲ୍ ଥିଲେ ଏଇଟା ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଲାଗୁନି ଆପଣ ସିଧା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଆପଣଙ୍କୁ? ଦର୍ଶକ ଫୁଲ୍ ଥିଲେ ରାତି 9ଟାରେ ଆପଣ ଆରେ ସେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ ଥିଲେ। ଶୁଣ ସେତେବେଳେ ଅଲଗା କିଛି ଟିଭି ମିଡିଆ ଯୁଗ ନଥିଲା ତ ଡ୍ରାମା ନାଟକ ସବୁବେଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଫୁଲ୍ ଥାଏ ବୁଝିଲୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ଆପଣ ଇଏ ପରଦା ଉପରୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? ଟିଭି ଫିଲ୍ମ କେବେ ଆସିଲେ? ପର୍ଦ୍ଦା ଉପରେ ଆସିଲି 2003 ମସିହାରୁ। ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ଅଭିନୟ କଲେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସେଟା ମାନେ ଥିଏଟର ଡ୍ରାମା ଥିଏଟର ସବୁ କିଛି ହେଉରା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ କରିଛି ମୁଁ ନାଇଁ ପରଦା ଉପରୁ ଶୁଣୁ ନାଇଁ ପରଦା ଉପରୁ ସୁଟିଂ ମୁଁ କରିଛି ଶେହଜାଦା ପରବିଜର ଯୋଉ ଡିଡି ମେଟ୍ରୋ ନଥିଲା ଚ୍ୟାନେଲ ସେତେବେଳେ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦା 1995ରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ବୋଲି ଟେଲିଫିଲ୍ମ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଥେରୁ ଭ୍ୟାଲି ଆଉ କ'ଣ ସେଇଟା ଦାମନଯୋଡ଼ି ସେଠି କରିଥିଲୁ। ଶେହଜାଦା ପରବିଜ ଜଣେ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ରାଇଟର ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏକି ହଲିଉଡର ନଥିଲେ ନା ସୋବେଜିୟରର ରେକର୍ଡ ବିଟ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଥିଲା 6028 ଶୋ ଇନ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଇଏ କଲେ କ'ଣ 6035 ଶୋ 6035 ଶୋ ଇନ୍ 18th ଲାଙ୍ଗୁଏଜ 18th ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା ସେଠି ମୁଁ ବି ସୋରାବ ମୁଦି ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରେଡ୍ଡି 95 ଆୱାର୍ଡ ବି ପାଇଛନ୍ତି ଲାଇଫରେ? ହଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି ତ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ? ହଁ ଆଉ ତ ଆଜିକାଲି ତ ଲବିର ଯୁଗ କିଏ ଦବ ଏବେ ବି ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ ମିଳିବ ସେଟା ଲବି ନୁହଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାର ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କହିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର ସିରିଏଲ କ'ଣ? ଟିଭି ସିରିଏଲ ପ୍ରଥମେ ବାବା ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିଥିଲେ ଓ ଟିଭି ଯେତେବେଳେ କେବୁଲ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା ମାନେ ଆପଣ ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ? ୟେସ୍ ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ପେନସନ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ହଁ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ଫ୍ୟାଚୁଇଟି ଯାହା ଥିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସବୁ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମତୀ। ବାପାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଥିଲା? ବାବା ଜଷ୍ଟ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲେ 2003ରେ। ଯାହା ହଉ ରିଟାୟାର୍ଡ ସମୟରେ ବି ମଣିଷ ଭୁଲ କରିପାରେ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଆଜି ଆମେ ପାଇଲେ ଯେ ବାପା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ନାଇଁ ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ ଏଇ ଲାଇନରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ବୋଲି କରିଥିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ କୋଉଥିରେ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଇଥିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିରିଏଲରେ? ଶ୍ରୀମତୀ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଏସିଟା ଚଲା ଗରମ ଲାଗୁଛି ମତେ ଲାଗୁନି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଲାଗୁନି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଇଜ ଟିକେ ଏସି ଆକ୍ଚୁଆଲି 1.5 ଟନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଟନ୍ ଏସି ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ସାଇଜଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ସାଇଜଟା ଡବଲ ନୁହେଁ କି? ଆଚ୍ଛା ହଉ
କାଇଁ କବାଟଟା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କାଇଁ କ'ଣ କାଇଁ ଚାଲିଛି ସେଠି ବାବୁ ତୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କାହିଁ କରୁଛୁ ଯାହା ପଚାରେ ମୁଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁନି ମୋତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି ଇଏ ଏମିତି ନର୍ମାଲ କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେସବୁ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ନାହିଁ ମୋତେ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଖରାପ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କର ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ମୋତେ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭଲ ଲାଗେ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ବଜେଟଟା କମିଯାଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲା ବେଳେ ଫୋନଟା ଆଗ ଆସେ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଫାଙ୍କା ଅଛନ୍ତି ହଁ ଅଛି ଏଇଟା କରିବି ହେଲା ଫଟୋ ଟିକେ ପଠେଇଲେ ଫଟୋ ପଠେଇବି ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଟୋ ପଠଉଛି ଆଜି ବନ୍ଧୁ ଭାଇ କାଲି ବା କିଏ ଡାକିଲା ଗୋଟେ ଫଟୋ କ'ଣ ହବ ଫଟୋ ପଠେଇଲେ ଫଟୋ ପଠେଇ ଚାଲେ ସେ ଛାଡ଼ ଫଟୋ ପଠେଇବା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହବ ଫଟୋ ପଠେଇଲେ ତାପରେ ଭାଇ ଆପଣ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲେ ଓକେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଏବେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଭାଇ କେତେ କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି ବଜେଟ୍ ମୁଁ କହୁନ କେତେ କ'ଣ ନା ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ମୁଁ କହିବି ଯଦି ମୋ କଥାଟା ରହିଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କହିବି ଧର କହିବି 4,000 ଟଙ୍କା ଭାଇ ଭାଇ ଏତେ ବଜେଟ୍ ନାହିଁ ମୋର କହିବା କଥା ତୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଡାକୁଛୁ ସବୁ କରୁଛୁ ତୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହୁନୁ ଆରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ପରଦା ଆଗରେ ରଖିକି ତମେ ଖେଳ ଖେଳୁଛ ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲା ବେଳକୁ ତମ ସବୁବେଳେ ବଜେଟଟା ସର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ ବଜେଟ ବଢୁନି ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କେବେ ଆପଣ କରିଥିଲେ ସିନେମାରେ କେବେ କରିଥିଲି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋର ଟିକେ ଭୁଲ ରହିଗଲା ଏଠି ଯେ ଆପଣ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ହଁ ସିନେମାରେ କରିଛି କେବେ କରିଥିଲେ ଏଇଟା କରିଥିଲି କେବେ ମସିହାଟା ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କୋଉଟା ମନେ ନାହିଁ ତଥାପି ୟାଙ୍କର ଦ୍ୱିବେଦୀ ବାବୁଙ୍କର ଆଦିଭୂମି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋ କାଟାଗୋରୀ ମୋ ଲେବୁଲର ଆପଣ ମୁଁ ବି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା କରିଛି ନା ହଁ ୟେସ୍ ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କେବେ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କଲି ଏଇ ସପନର ପଥେ ଲାଇଲା ଏବେ କଲି ବାପା ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ଏସବୁ କଲି ଆଉ କିଛି ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ମନଲାଖି ଡାଇଲଗ ନା ଫିଲ୍ମ ଡାଇଲଗ ମୋ ମନେ ନାହିଁ ସିରିଏଲର ଡାଇଲଗ ସିରିଏଲରେ ସେ ତ ଗୋଟେ ଜୟ ହୋ ମୁଁ ଡାଇଲଗ ମୋର ମନେ ରହେ ବଡ଼ କୁମର କଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚରିତ୍ରଟି ସେଇ ତାର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ କୁହନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବେ ଗୋଟେ ନା এটা কিন্তু গপ্প কইলা লাগুছে ନାଇଁ ନା ତୁ ଷ୍ଟେପିଂ ହିସାବରେ ମତେ ରଖିଥିଲୁ ଇଆଡେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସହ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ରହିଲା ମୁଁ କହିବିନି ଭାଇ କଥା ଆପଣ କହିପାରୁଛନ୍ତି କହିବିନି ଆପଣ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କି ଷ୍ଟେପିଂ ରଖିପାରିବ ଆପଣ ବା ଚାରିଟା ଚକା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କି ଗୋଟେ ଚକା ଭାବିକି ରଖିବ ନାଇଁ ଶୁଣୁ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଚୂନ ପାନରେ ଚୂନ ନଗା ତ ହେଲେ କୁମାର ବା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କଣ ଚାଲିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି ତମେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯିବା ଭାଇ ଆପଣ ଗୀତ ଗୋଟିଏ ଗାଇପାରିବେ ଗୀତ କିଛି ଗାଇପାରିବିନି ସେଇ ଜୟ ହୋ ଡାଇଲଗଟା କୁହନ୍ତୁ କଣ କହିବି ଭାଇ ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ କର ଆଉଟ୍ ଫୋକସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଥିଲ ବୋଧେ ସରି ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଫାଇନକୁ କେବଳ ରଖ ଫୋକସ୍ ସବୁ ତ ଆଉଟ୍ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ ମତେ ଆଉଟ୍ କରିଦଉନୁ କାମ ସରିଯିବ ନାଇଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଡାଇଲଗଟା କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ହୋ ଆମେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଥିଲୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଅଛୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ରହିବୁ ସାଇବେରିଆରେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲା ତ ତେଣୁ ତମେ ଚିଲିକା ପଳେଇ ଆସିଲ ତମ ପରିକା ଲୋକକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁ ସିଜିନ୍ ବାର୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ପଦବୀର ମୋହର ନାହିଁ ଯଦି ହାଇକମାଣ୍ଡ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦଳର ମଙ୍ଗୁଆଳ ଧରିବି ଜୟ ହୋ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଭାଇ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଆପଣ କହିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିଲି ଆପଣ ଏଇ ସିରିଏଲଟା ଦେଖିଥିଲୁ ସତ କହୁଛୁ ନା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ସତରେ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ହେଇଥିଲି ଦେଖିଥିଲି ଏଇ ସିରିଏଲଟା ଏବେ ଟିକେ ଯିବା ପାରିବାରିକ କଥା ଉପରକୁ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁନି ଯେ ଆପଣ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିବେ ବୋଲି ତଥାପି ଆପଣ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଲଭ୍ ହେଇଥିବ କାରଣ ଆପଣ ସେଇଭଳି ରସିକିଆ ଲୋକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେପଟ ତରଫରୁ ଲଭ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଇଲା ଭଳିଆ କାହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁନି କେଉଁଠି କ'ଣ କହୁଛୁ ଆପଣ ଲଭ୍ କରିଥିଲେ ନାଇଁ
ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା ନା ସେଇଟା ନା ଏଇଠି ଭାଉଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା ଭାଉଜଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ଲଭ୍ ହେଇଥିଲା ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲା ନା ନା ସେଗୁଡ଼ା ମୋର ନୁହଁ ମୋର ସେ ପାଠ ମୋର ଜଣା ନାହିଁ ମାନେ ଓଲଟି କଲେଜ ପଢ଼ିଲା ମାନେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଝିଅମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖିକି ଚେହେରା ଦେଖି କ'ଣ ହଁ ଆଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଇଏ ଟୋକା ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ତିନିଟା ଝିଅ ପଛପଟେ ରହିଯିବେ ଗୁଣ୍ଡା ଦେଖିପାରିବନି ପଳେଇବ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ପଛରେ ତିନିଟା ଝିଅ ଲୁଚିକି ଯିବେ ଦେଖାଯିବ ଏଇ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଗୁଣ୍ଡା କହିବ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି ପଳେଇବ ପଳେଇଲା ପରେ 3 ଜଣ ମାରିବେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାଉଜଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବିନି ଆଉ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବିଶାଳକାୟ ଦେଖିକି ଭୟଭୀତ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆହୁରି କମ୍ ଥିଲି ସାଇଜ୍ କମ୍ ଥିଲା ହଁ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲି ବହୁତ କମ୍ ବୋଲି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁନି ବହୁତ କମ୍ ମାନେ କ'ଣ ଆରେ ମୋ ପରା ତୁ ମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁନି ଏ ମାନେ ସେବେକାର ଫଟୋ ଦେଖିଲେ କହିବୁ କି ଶାହରୁଖ ଖାନ କି ଅନିଲ କାପୁର ମୁଁ ଏଡିଟିଂ ଟିମ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯଦି ଭାଇଙ୍କର ୟଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ର ଫଟୋ ମିଳିଲା ତାକୁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ହଁ ମୁଁ ପଠେଇବି ଠିକ୍ ଅଛି ପଠେଇବି ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ବଢ଼ିଆ ୟଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ଦେବି ଫଟୋ ଦେଖି ସେତେବେଳେ ତୁ କହିବୁ ଭାଇ ଇଏ ଆପଣ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କାହିଁ କଲେନି ହିରୋ ଛାଡ଼ ଏବେ ତ ଆପଣ ହିରୋ କରୁଛନ୍ତି ନା ନା ହିରୋ ନୁହଁ ସେ ବେକାରିଆ କଥା ଗୁଡ଼ା କହନି ହେଠୁ ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ବାହାରୁ ମାନେ ମୋ ଭାଇ ଯିଏ ଆମେରିକାରେ ଥାନ୍ତି ଭାଇ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ସୁରଜିତ ଖାନ୍ନା ସେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ମୋ ଭାଇ ନାଁଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇନି ଏତେ ଦିନ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଲା ମାନେ ମୋ ନିଜର ପ୍ରମୋସନ ବନ୍ଦ ଭାଇ ତ ପ୍ରମୋସନ କଲେ ଏବେ ଭାଉଜଙ୍କର ଚାଲିଲା ଆରେ ଶୁଣୁ ଭାଇଙ୍କର ଭାଉଜଙ୍କ ଆମର ଶୁଣୁ ଭାଉଜଙ୍କର ନାଁ ସଂଯୁକ୍ତା ଖାନ୍ନା ସରିଲା ଆଉ କ'ଣ ଭାଇଙ୍କର ନାଁ ଡକ୍ଟର ସୁରଜିତ ଖାନ୍ନା ମାନେ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ନାଁ ସୋହିନୀ ଖାନ୍ନା ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ଦର୍ଶନ ଅର୍ପଣ ମୋର ପୁଅ ହେଲା ଚିନ୍ତନ ଦର୍ଶନ ଅର୍ପଣ ଚିନ୍ତନ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ କହିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯିବେନି ରହିଲେ ସିନା ଏଟା ଖୁସି ହେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ରଖିବୁ ହଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଲି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଦେଖା ହେଲା ଜୟମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିରିଏଲରେ ହଁ ତୁ କ'ଣ ପୁରୋହିତ ହେଇଥିଲୁ ପୁରୋହିତ ହିରୋ ହେଇଥିଲି ପୁରୋହିତଟା ହିରୋ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଲାଗିଲା ପ୍ରଥମେ ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ମାନେ ରାଜେଶ ଖାନ୍ନାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ହେବେ ରିତମ ଖାନ୍ନା ରାଜେଶ ଖାନ୍ନା ମୋର ଜେଜେବାପା ବା ଡକ୍ଟର B.N. ଖାନ୍ନା ସେ ଫେମସ୍ ଥିଲେ ସ୍କିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ୟୁପିର ହଁ ଜେଜେମା ହେଲେ ବେଙ୍ଗଲର ଜେଜେ କ'ଣ କୋଉଥିରେ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସ୍କିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡର୍ମାଟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଗୁପ୍ତରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ଚର୍ମ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହଁ କ'ଣ ସ୍କିନ୍ ମାନେ ବୁଝୁନୁ ଗୁପ୍ତ କହୁଛୁ ଭୁଲରେ ବାହାରିଗଲା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବା କଥା ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ କେତୋଟି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତ ପୁଅ ଝିଅ କେତୋଟି ତାର ବାହାଘର ହେଇଗଲାଣି ନା ହା କ'ଣ ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ବୁଢ଼ା ଭାବୁଛୁ ନା କ'ଣ ପୁଅ ବା କ୍ଲାସ୍ 7ରେ ପଢ଼ୁଛି 12 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ 12 ବର୍ଷ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ 72 ପୁଅକୁ 12 ମାନେ ଆପଣଙ୍କ 59 ବର୍ଷରେ ବାହା ହେଲା 60ରେ ବାହା ହଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ହେଲା ମାନେ ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୋତେ ଏବେ 72 60ରେ ବାହା ହେଲି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ 12 ବର୍ଷ 12 1ରେ 2 12 ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓନ୍ଲି ସନ୍ ଓନ୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ୱାଦ ଡେଲି ଚାଖିବୁ ମୁଁ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲି ଯେ ଆପଣ ଆସି ବୟସର ଅନ୍ତରାଳରେ ମାନେ ଏତେ ବୟସରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ଆରେ ବାବୁ ନାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ଯାଉଥିବେ ସ୍କୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିହାତି ତା ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଥିବେ ଜେଜେ ଆସିଲେଣି ଯା ବୋଲି ସତ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିନି ମଜା ଥଟା କଥା ହେବା କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି ଯେ ପୁଅ ଏଇ ଜେଜେ କଥାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋର ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁଛି ବଡ଼ ଘର ବଡ଼ କୁମାର କଥାରେ ମୁଁ ଦୀପାଶୟର ବାପା ହେଇଥିଲି ଦୀପାଶୟର ବାପା ହେଇଥିଲି ମାନେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଥିଲି ବାଳ ପଚା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ କାଖେଇକି ପୁଅ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ କିଛି ମାସ ତାପରେ ସେଟା ତ 5 ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା ସିରିଏଲ ନା ତାପରେ ପୁଅକୁ 2-3 ବର୍ଷ କାଖେଇ ଯାଇଥିଲି ଘଣ୍ଟା ଦୋକାନ ଘଣ୍ଟା କିଣିବାକୁ ସେ ଲୋକ ମୋତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଗେଟଅପ୍ରେ ତ ସିଏ ମୁଁ ଯେଉଁ କାଖେଇକି ଅଛି ତ ଏ କଥାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାତି ସେଠି ଭାଉଜ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଆମେ 2 ଜଣ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲେ ଅନାଅନି କରି କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ତ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଇଏ ନାତି ନୁହଁ ଇଏ ମୋ ପୁଅ ସେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି ନମସ୍କାର ସେ ଲୋକ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯାଇଥିବ ଯାହା ବି ହଉ କିନ୍ତୁ ଭାଉଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯେତିକି ମିଶିଛି ଭାଉଜଙ୍କୁ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଯିବ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟିଏ
ଜୀବକୁ ଏ ମାନେ ଆପଣ ଜଣେ ମାନେ ଜୀବ ମାନେ ମଣିଷକୁ ସିଏ ତୁ କଣ ମାନେ କଣ ଜୀବ ଜଳହସ୍ତି କଣ କଣ କହୁଛୁ କଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ କଣ ମାନେ ସବୁ କ୍ରେଡିଟ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଯିବ। ମାନେ ଏମିତି ଆକ୍ୱାରିୟମରେ ମାଛ ରଖିଲା ବେଳେ କହୁଛୁ ଭାଉଜ ଦାୟିତ୍ୱ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମତେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଡେଲି ଦେଖା ହଉଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଚିନ୍ମୟ, ମାନସ, ଜ୍ୟୋତି, ଏମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡଗି ରଖିଛନ୍ତି, କୁକୁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି। ମତେ କହିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ତମେ ଗୋଟେ ରଖୁନ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୁଁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି, ଘର ସଂସାର ମୋର ବାହାରେ, ମୁଁ ଏଠି ରହୁଛି, ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଉପାସ ରହୁଛି, ଆକ୍ୱାରିୟମଟେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ଏଠି ଏଠି ମାଛକୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଠିକ ସେ ଦେଇପାରୁନି ଟାଇମରେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ହବ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ମତେ ଯଦି କହିବେ ଅରବିନ୍ଦ ତମେ ଗୋଟେ ହାତୀ ପାଳୁନ, ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବାଟା ମୋର ଠିକ ନା ଭୁଲ? ମାନେ ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? କୁକୁର କାହାକୁ କହୁଛୁ, ହାତୀ କାହାକୁ ମୋ କହୁଛୁ? କହିବା କଥା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୁକୁର ମାଛକୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ କହୁନୁ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭାଉଜ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି? ପୁରୁଷ ମାନେ ମହାପୁରୁଷ କହ, ମହାପୁରୁଷ ଆପଣ। ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିବେ ଗ୍ରେଟ୍ ସୋଲ୍। ମୁଁ କହୁ ଯଦି ଲାଇଫରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ସହିତ କଥା ହଉ ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ରାଜେଶ ଖାନ୍ନାଙ୍କ ନାଇଁ ସିଏ ରାଜେଶ ଖାନ୍ନାଙ୍କୁ ଯାଇନୁ, ତୁ ତାରା ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀଙ୍କର ଅଣନାତି ସହିତ କଥା ହଉଛୁ। ତାରା ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ଆପଣ କହିବା ପରେ, ଆଗରୁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣ କହିବା ପରେ, ଆପଣ 2-4 ଥର କହିବା ପରେ ମୁଁ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି, ଅଳ୍ପ କିଛି ବାହାରିଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍, ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ିଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ଆପଣ ତାଙ୍କର ଅଣ ଏବଂ ପଣନାତି ହେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ। ସେ ଜଣେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଥିଏଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥିଲେ। ହଁ କୋଲକାତାର ଜାଣିଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ତ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟକୁ ମନା କରୁନଥିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ପାଇଲେ ତାହା ଖାଇଯାଉଥିବେ। ତଥାପି ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଶୁଣୁ ମୁଁ ହେଲି ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ। ଆପଣ ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତି ନା କେବେଠାରୁ? 95ରୁ ମାନେ 95ରୁ ମାନେ ଆଚ୍ଛା 95 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା? ଆହୁରି ପତଳା, ପୁରା ପତଳା। ଏଇଠି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଆମେ ସାଧା ଖାଇଲେ ମୋଟା ହବ ନାହିଁ, ତାର ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। 1995 ମସିହାରେ ସେ ପତଳା ଥିଲେ, ଆଇଁଷ ଯେବେଠୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେବେଠୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଶରୀରର 3 ଗୁଣ 4 ଗୁଣ ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ ସେ କଥା ନୁହଁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯୋଉ ଗଲି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯୋଉ ବସିକି ଚାକିରି କଲି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ? ୟେସ୍ ୟେସ୍। ଆପଣ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଆପଣ? ମୁଁ ମଲ୍ଟି ପ୍ରଫେସନାଲ ବା। ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ମାର୍କେଟିଂ ଆଉ ସେଲ୍ସରେ ବି କରିଛି, ରିଲାଏନ୍ସର ମାର୍କେଟିଂ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ କରିଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ କରିଥିଲି, ICSS ଜାଭା 3ଟା ଯାକ ପାର୍ଟ କରିଛି, ମାନେ କୋର୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଆଡଭାନ୍ସ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ 3ଟା ଯାକ ପାର୍ଟ, ଆଉ ତାପରେ DMRT କରିଛି SCBର। ଆପଣ ଛୋଟିଆ ଲୋକଟେ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଇଜ୍ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ବି ସେମିତି। ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ ମଲ୍ଟି ପ୍ରଫେସନାଲ ହେବାକୁ, ବୁଝିଲୁ ତ? ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ବାପୁଜୀ ଏକ୍ସରେ ନାଁ ଶୁଣିଛୁ? ଏଇ ସେଟା ବି ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରିଦେଲି ଆପଣ। ବାପୁଜୀ ଏକ୍ସରେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର। ଆପଣ ଥିଲା ଆଗରୁ ବାପୁଜୀ ଏକ୍ସରେ ସେଟା ବାପାଙ୍କର ଥିଲା 1964 ମସିହାରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ମୁଁ SCBରେ DMRT କରିଛି, ତାଙ୍କ ପରେ ବାବାଙ୍କ ପରେ କିଏ ତ ପୁଣି ସମ୍ଭାଳିବ, ସେ ଏବେ ଚାଲିଛି ଏବେ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେଠି ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟର ଚାଲିଛି। ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ଏକ୍ସରେ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଠି ଏକ୍ସରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ସର୍ଟଲି। କୋଭିଡ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଡକ୍ଟର ରିଟାୟାର୍ଡ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ଆଡଭର୍ଟାଇଜଟା କରିଦେଲେ ଯେ ବାପୁଜୀ ଏକ୍ସରେ ମୋର ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣ କହିଥିଲି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କାହିଁକି କହୁଥିଲେ? ନାଇଁ ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ମୋ ବିଷୟରେ। ଜଣାଉଛି, ଯଦି ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିକି ଆସିବେ ଆପଣ ପାଖକୁ, ଆପଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟିକେ ପଇସା ବି କମ୍ କରିବେ, ସେ କଥାଟା ବି ଟିକେ ହଁ ମାରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଜାଣିନୁ ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ଗୁଣ ଥିଲା, ଲୋକଟେ ଆସିବ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ କହିବିନି ଏକ୍ସରେ କରିବାକୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖେ, କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖେ, କିଛି ହେଇନି, ନାଇଁ ତୋର ଏକ୍ସରେ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗରମ ପାଣି ସେକ ନାହିଁ, ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଟା କର, ଏକ୍ସରେ ରେଡିଏସନ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ବାବା ଜାଣନ୍ତି ରୋଗଟା ବଢିଯାଉ, ଏକାଳେ ବଡ ପେମେଣ୍ଟ ନା ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ। ତାଙ୍କର ସେ ଲୋଭୀ ନଥିଲେ, ନିର୍ଲୋଭୀ ଲୋକ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସରେ କରୁନି, ଯଦି ବିନା ଏକ୍ସରେ ତାର ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ଭଲ, ମୁଁ କାହିଁ ଏକ୍ସରେ କରି ତାକୁ ବଡିରେ ରେଡିଏସନଟା ଦେବି, ତାଠୁ ପଇସା କାହିଁ ନେବି? ଆପଣ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସେ ଆଗେ ଆପଣ ଏକ୍ସରେ ନାଇଁ ସେମିତି ନୁହଁ।
ମୁଁ କଣ କହିଲିନି ସିଏ ଯଦି ଆପଣ ସେ କଥା କହିନାହାନ୍ତି ଏଠି କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ଦେଖିକି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅରବିନ୍ଦ ଜେନା ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦଉଛି ରିଫ୍ରେଶ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ ୱିଥ ଅରବିନ୍ଦ, ସେଥିରେ ଦେଖିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ବାପୁଜି ଏକ୍ସରେ ହଁ ସେ ଯୋଉମାନେ କହିବେ ତାଙ୍କୁ ଆସି 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦିଆ ବାସ୍ ଏ କଥାଟା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ready। କାରଣ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ନାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି ନା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବି ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ହଁ ଡିଏମଆରଟି ଗଲା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହସ୍ପିଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ଚାକିରି କରିଥିଲି। ତ ସେମାନେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆପଣ ବାହାରିଗଲେ? ମାନେ ବାହାର କରିଦେଲେ ମାନେ ଆପଣ ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି ନିଜେ ଏବେ? ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଇଦେଲି। ଆପଣ କଣ ପାଇଁ? ଏଇ ଅଭିନୟ ପାଇଁ। ନାଇଁ ହେମଲତା ଗଲି, ହେମଲତା ଏଠି ଦୂର ହଉଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯିବା ଆସିବା, ହେମଲତାରେ ଥିଲି, ହେମଲତାରେ 3ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲି। ଏବେ ଚାହାନ୍ତି କର୍ପୋରେଟ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅବସ୍ଥା ନଥିବ, ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 3ଟା ବହୁତ ଜୋର ଚାଲୁଥିଲା ବୁଡି ଯାଇଥିଲା, ଚାଲୁଥିଲା ହଁ ମାନେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ନା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯୋଉ 3ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ ସେ 3ଟା ମୁଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରେଡିଓଥେରାପି, ସିଟି ଏକ୍ସରେ, ମାନେ ଏକ୍ସରେ, ରେଡିଓଥେରାପି, ସିଟି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବୋଧେ ଆମର ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ବୋଧେ। ଆପଣ ଯେତିକି କଥା କହିଲେନି ମେଡିକାଲ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଦେଖିବେନି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏଟା ଫିଲ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲୋକ ଦେଖିବେନି। ନାଇଁ ଲୋକ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ନା, ଲୋକ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ସବୁ କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ମୁଁ କଣ କରୁଛି। ଆପଣ ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟାକୁ ଅପଲୋଡ କରିବା? ଅପଲୋଡ କରିବା? ଆଉ ତ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି ଯେ ଭାଇ ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ ପରିଶ୍ରମ କରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲି, ଲୋକ କାହିଁ ଏତେ ଦେଖିଲେନି। ତଥାପି ମୋର ଭରସା ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ତଥାପି ତୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ? ଚେଷ୍ଟା ମୋର ଚାଲିଛି, ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ମୋର ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ସେଇଟା ଟିକେ ଚୁଜ୍ କରିବା ଟିକେ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯାଉଛି, ନହେଲେ ମୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଠିକ ଚାଲନ୍ତା। ଚୁଜ୍ କରିବା ଭୁଲ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ତାମାନେ ତୁ କଣ କହିବି ଆଜି ମତେ ଯୋଉ ଡାକୁଛୁ ସେମିତି ହବ? ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବି? ଜୀବନ ଉଠିବ? ମତେ କହୁନୁ ଯେ ତୁ ତ ସେମିତି ପିଇନି କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଉ ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ କାଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଥିଲା ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ମେକଅପ୍ ନେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ 2ଟି ମଣିଷର ପଇସା ନେବି, ଏଟା କ'ଣ ସତ? କଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେକଅପ୍ ଦେଇ ସେ ମାନେ ଏତେ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଥିଲା ଯଦି ରିତମ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ମେକଅପ୍ ଦେବି ସବୁଦିନ ତାହେଲେ ମୋର 2ଟା ମଣିଷର କାଉଣ୍ଟ ହବ। ସେ ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପର ହେଡ୍ ମାନେ ସେମିତି ପଇସା ନିଅନ୍ତି ନା କଣ? ସେମାନେ ପର ଡେ ପଇସା ନିଅନ୍ତି। ପର ଡେ ନିଅନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ମେକଅପ୍ ଅଛନ୍ତି ମଣିଷ ଦେଖିକି ନିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗାଲ, ସେ ଗାଲ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଶେଷ ହେଇନାହିଁ, ସେପଟେ ବାହାରିଲାଣି ଯାଇକି। ସେ ଗାଲ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲୋକର ପଇସା ନେବ ମତେ ଲାଗୁନି। ନା ଶୁଣ ତୁ ଏତେ ଡାକିକି ମତେ କଣ ପାଇଁ ମାନେ ଅପମାନ କରିବା ଡାକୁଛୁ? ଅପମାନ ଭାଇ? ଅପମାନ କାହାର ଏତେ ଗୋଟେ ଗାଲ ଥିବ? ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଅପମାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ପାନ ଖାଆନ୍ତି ନା ଖାଆନ୍ତି? ନାଇଁ ପାନ ଖାଉଥିଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ମୋ ପାଟି ନାଲି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମା ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ମୋ କଥାରେ କହିଲେ ତୁ ପାନ ଖାଉଛୁ ବୋଲି। ଏ କଥା ବି ମୁଁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସାଧା ଖାଇଲେ ବୋଲି ଆପଣ ମୋଟା ହେଲେ, ପାନ ବିଡ଼ି କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୋଟା ହେଲେ? ତମ ଲୋକ ପାନ ବିଡ଼ି ଖାଇଲେ? ମୋର ଜିନ୍ ମୋଟା, ମୋ ଜିନ୍ ମୋଟା, ଆମ ଜିନ୍ ମୋଟା। ଜିନ୍ ମୋଟା? ହଁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି? ମୋ ହାଡ଼ ଦେଖେ, ହାଡ଼ ମୋଟା ବୋଲି ଏଠି ଚର୍ବି ଅଛି, ଦେଖିଲୁ ଧରିଲୁ ନା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହାଡ଼ଟା ନା ନାଇଁ? ଦେଖିଲୁ ତୋ ହାତ ଦେଖ, ମୋ ରିଷ୍ଟ ଦେଖ, ମୁଁ ଯଦି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଥାନ୍ତି କେତେ କଣ, ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛି। ନା ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ହାତ ଥୁଅନ୍ତୁନି, ମୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଥୋଇନି ହାତ, ମୁଁ ଏଇଠି ଥୋଇଛି, ଏଇଟା କଣ ତୁ ହାତ? ସେ କଥା ନା, ତୁ ଶୁଣୁ ଯାହା ପଚାରେ ଜଲ୍ଦି ପଚାର, ଯିବି ମୁଁ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ମୁଁ ତ ପଚାରୁଛି ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଆପଣ ବାହାରେ ଟିକେ ଆସିଛନ୍ତି, କାମ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି। ଘର କାମ ଚାଲିଛି, କହୁଛି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଯିବି, 3ଟା ବେଳେ ଯିବା କଥା, ଆସି 4ଟା ହେଲେ ତୁ ମତେ ଛାଡୁନୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲି, ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଲା, ଏସି ଚାଲିଲା, ଟଏଲେଟ୍ ଆପଣ 3-4 ଥର ପରିସ୍ରା ବି ଯାଇ ସାରିଲେଣି ୟା ଭିତରେ। ଥରେ ଯାଇଛି ନା 3 ଥର? ଥରେ ଟଏଲେଟ୍ କଥା ବି ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ କହ। ମୁଁ ତ ମୋ ବାପୁଜି ଏକ୍ସରେ କଥା କହିଲି, ସେଇଟା ତୋର ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ଆଉ କେତେ ଥର ମାନେ ଟଏଲେଟ୍ ଗଲି, କେତେ ଥର ମୁହଁ ଧୋଇଲି, କେତେ ଥର ଛିଙ୍କିଲି, ପାଡ଼ିଲି, ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ବି କହ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଆପଣ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଠିକି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ସେଟଅପ୍ ଲାଗିଛି, 7ଟା କ୍ୟାମେରା, ଗୋପ୍ରୋ ବି ଅଛି, 5 ଜଣ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ଜଣେ ଢୋଳିଲାଣି ତା ଦେହରୁ ଖାଇଦେଇକି, ଆଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖାଇବା ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, ହାଲକା ହାଲକା ଖାଇବା କଥା। ତୁ ଯୋଉ ମାନେ ଗରିଷ୍ଠ ଜିନିଷ ଦେଇ ଦଉଛୁ ନା, ତୁ ସେଟା ହାଲକା ଜିନିଷ ଦେବୁ ନା। ହାଲକା ଜିନିଷ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ମଟନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଆସିକି ମୋରି ପାଖରେ ଆସିକି ଝଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଭାତ ଡାଲମା ଚଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋର ପାଖକୁ ହେଲା କହୁଛନ୍ତି ଭାତ ମଟନ୍ ଦିଅ। ଖାଇକି ଢୋଳେଇଲେଣି 3 ଜଣ କ୍ୟାମେରା, ରେକର୍ଡ ଅନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଯାହା ଆମେ ଗପୁଛେ ତା ରେକର୍ଡ ହେଉଛି। ହଉ ତୁ ସେଟା କାଟିବୁନି କି? ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିକି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଭଲ ଲାଗିଲା। ତୋର ଏସିଟା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସଜାଡ଼େ, ତୋର ଥଣ୍ଡା ହଉନି। ଏସି ଚାଲୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏସି କାଟୁ କରିବନି, ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ତାଙ୍କର ଟର୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼େଇବେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଏତେ ଡାକିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼େ। ଶୁଣ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯିଏ ଆମର ଆସିବେ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନପତ୍ର ଦଉଛୁ, ଆପଣ ନେଇ ତାକୁ କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇବେ। ଭଲ ଗୋଟେ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ଦଉଛୁ।
कस्ट अराउंड आपको पड़ 1213 टका आप नहीं पारे 1213 टका देकी ना खाली फोटोटा मुझे आपको व्हाट्सएप पठेदेवी आपको निजे बंधे रखिए ना व्हाट्सएप माने तू मते डाकिचु कोन पैसा दबा नहीं देखो भाई आमर गोटे कथा अच्छी आम डिजाइन कर दूचे आपंकर रेडी अच्छे आम पाखे जदि आप पेमेंटा करेंगे आप नहीं जी घरे नहीं पिला पहुँचेद विकास नहीं पहुँचेदेव जदि आप पेमेंट न करेंगे तो निजे प्रिंट करेंगे हो तू घरे नहीं पहुँचे पेमेंट कथा बुझे आगे पेमेंट फोटो सेपरेट तैयारी कराई आपको मुझे व्हाट्सएप ना पठेदेवी आप देखो जब डिजाइन चेंज करने कहे चेंज कर भाज फोटो लगेदेव किसी असुविधा ना भाई भाज फोटो लगे पुअर भी फोटो लगे फैमिली पोर्ट्रेट लगे 1200 टका पड़ो अच्छा कहते ये सब केम देखिए आउट केम लगे कहते ये सब लगे बहुत बढ़िया लगे हाँ रिफ्रेश माइंड विथ अरविंद हाँ बढ़िया लगे लोगोटा लगे सब भल लगे जे प्रोडक्शन सब बढ़िया करछ भल लागुछ आ ई चैनल को समस्त दया करके सब्सक्राइब करंतु हाँ मुझे कही दो समस्ते एजेपी टा को सब्सक्राइब करंतु ये पिलाटा बहुत बढ़िया पिला ये आमको डाकिकी सब बेले मजा करे किंतु या चैनल को सब्सक्राइब कले आप आहरी आगू भल भल जिन देखा पाइबे कौन ठीक कहली तो हाँ ये भिडियोटी जदि भविष्य में अपलोड है ताल आप देखिए पाइबे देखिले मैंने शेयर करेंगे जदि लाइक करेंगे जदि करवा जदि केतल किसी कंटेंट अभाव थी निश्चय आम अपलोड करेंगे से अपलोड कले आपन टिके लाइक सब्सक्राइब करेंगे विकास भाई को आपन तो ऑटो आसते हैं तू जा भाई छाड़ दिया अरे वो गाड़ीटा विकास आसुनु भाई छाड़ दिया चा कॉफी किसी पचार ना पचार ना हैं चा कॉफी पचार तो दे पचार थिला कि सेम तो सब जाई अक्षय गाई आसी गॉड देनी आज आ भाई छाड़ दिया सुजे माने कौन कहू छु मते हो ठीक अछि तू जा करछ एटा किंतु अपलोड करिवो सेटा देखिए 1200 टका दे सेटा तो हमर बिजनेस आ गया सारा बसना चाड़ा गुरो मगे था काटला गोटे अधिक कथा कहना चलो भाई गोटे कथा बस एटा रखिबा जो एटू ये सरला सरला मु ए मासरे गोटे कोड बाहर करछि एजेंट है एल आई एजेंट देखिए जदि गोटे पॉलिसी हो पारंता वर्ष को 10,000 लक्ष टका रहिबो समासर मुख्य उद्देश्य माने आपण जदि जिबे बाट घाट कोडी कोना जे हेला येला सियाला तले फैमिली को मिलिबो लक्ष टका आ 10,000 टका प्रति वर्ष 10 वर्ष देबे 20 वर्ष रे उठेई देबे मिल जिवो आ जीवन सारा आपण इंश्योरेंस चलिए एटा भल पॉलिसी आउ एमती किछ नै मोर मैनेजर बारंबार फोन करछन कि हेई पानी मु करबे कथा करिवे गोटे हां बढ़िया हैला मु भी गोटे कोड बाहर करछ मो सिद्धर करबु तू गोटे भाई छाड़ दिया